ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवं परं ब्रह्म गुरु साक्षाते परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्व्यदं दर्शेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिराधेस्य ज्ञानञ्जनशलाकं चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परम देवतं गुरु परं तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रूपण परिव्याप्तं तल्लाकं सचराचरं तत्त्वदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतगणशोष तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षीभूतं भवातीत त्रिगुणातीतं सद्गुरुतं नमामि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आमर से गुरुंक पादस्पर्शरे आज स्मरण करी ए सच्चिदानंद रूपाय अनंत कोटि ब्रह्मांड कर स्वरूप जी भगवान तांक अभयसी चरण बिंदरे आम आज अनंत कोटि दंडवत करी आज कार्यक्रम आरंभ करुचु। आज जीवा यही प्रत्येक दिन भली आज दैनिक राशिफल आम प्रदान करुचु। आज आपन राशिफल प्रदान करूँ 12 गोटी राशि 27 गोटी नक्षत्रंकर विषय शुभाशुभ फलफल एवं भलमंद फल आज दिन फलफल आम जानू जनइबू प्रदान करूँ। आपन ताको श्रवण करेंगे। प्रथमे जीवा आपणकर पंजिका आम श्रवण करवा। पंजिका उपर आम सर्वशेष विस्तृत भाव जाना आज दिन केउ भाव में शुभाशुभ कौन रही आज तिथि कौन रही 12 नक्षत्र शुभ जोग अशुभ जोग कौन रही आपने जाना पर आम 12 गोटी राशि 27 गोटी नक्षत्र उपरे आम सर्वशेष जाना। प्रथमे जदि आम देखुचे आज मीन 16 मास सूर्यंकर जो मास आरंभ हुए मीन मास आपणकर आज 28 दिन मीन 28 दिन अंग्रेजी आपणकर अंग्रेजी 11 अप्रैल 2026 शनिवार आपणकर वैशाख मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहिबो रात्र 12:38 पर्यंत नवमी तिथि रही परे दशमी तिथि आरंभ हो। उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपणकर दिबा 1:40 पर्यंत रहिबो उत्तराषाढ़ नक्षत्र भोग। मकर चंद्र से भली भाव में 60 दंड ओहरात्र 60 दंड अर्थात पूरा 24 घंटा आपणकर दिन तमाम मकर चंद्रंकर भोग रहिबो। परे आज दिनकर सिद्धि जोग तलिक करण जोग मध्य रही एवं आपणकर सूर्य उदय समय रही आज दिनर मीन राशि रे सूर्य उदय हेबे प्रातः 5:31 आपणकर सूर्य उदय होती। सूर्य अस्त हेबे कन्या राशि रे आपणकर संध्या 6:02 समय सूर्य अस्त हेबे। आज चंद्र दृश्य हेबे रात्र 1:52 रु निशांत मध्य आपणकर चंद्र दृश्य रहिबे। राहु काल रही राहु काल अर्थात यही समय कौन सी यात्रा करिबारे विफल हेबे। यात्रा कले आपण पय अशुभ होई पारे। कौन सी गृह रे यदि आपण शुभाशुभ कार्य करूछंती कौन सी मांगलिक कार्य करूछंती कौन सी शुभ कार्य करूछंती तादरे निषेध करिवे बंद करिवे ए निवृत्त रहिबे एई समयटा को। कारण एटा राहु काल राहु होची षडयंत्रकारी ग्रह। राहु होची आपणकर समस्त कार्य रे भल काम रे माने कौनसी ना कौनसी विघ्न सृष्टि करती से समय को आम निवृत्त करूँ से समय निषेध करूँ कौनसी शुभ कार्य करने से राहु काल रही आज दिबा 8:40 रु 10:14 पर्यंत आपण को राहु काल रही। काल बेला जदि आम देखा दिबा 7:06 मध्य आपणकर रही राहु काल रही पर रात्र दिबा 4:29 रु संध्या 6:02 पर्यंत मध्य कालबेला रही से समय कौन शुभ कार्य करंतु नहीं। आ कौन समय शुभ कार्य करेंगे अमृत बेला और माहेद्र बेला कौन अच्छी आज तो अमृत बेला देखा दिबा 8:53 गते 12:12 मध्य आपंकर गोटे बहुत बढ़िया शुभ समय अच्छी से समय जब शुभ कार्य किसी कर मांगलिक काम गृहपाई आपण परिवार तो आप निश्चिंत रूपे यात्रा भी कर
कि कौन शुभ जिनस आपण गृह उपकरणी सामग्री क्रय कर द्रव्य क्रय कर से समय करूँ कि शुभाशुभ पूजा पद्धति जहाँ करा चाहिए यही समय करूँ 8टा 53 मिनिट रु 12टा 12 मिनिट पर्यंत आपण बहुत पुणी आउ गोटे समय कौन भल अच्छी महेंद्र बेला अच्छी ना आपणकर दिन 3टा 32 मिनिट गते संध्या 5टा 12 मिनिट मध्य ये समयटा भी अत्यंत शुभ रही पर आमर रात्र 8टा 20 मिनिट गते 10टा 38 मिनिट मध्य ये समयटा बहुत उन्नति जोग रही माने भल शुभ कार्य करें शुभ समय रही अद्य पुरुष सिंह एवं कन्या राशि यही राशि व्यक्ति विशेष आज घातबार अच्छे शनिवार जेहेतु वृष राशि व्यक्ति विशेष सिंह राशि और कन्या राशि घातबार रही आपण कौन ना कौन आज दिन टी अनिष्ट हो पारे आपण सतर्कता अवलंबन करेंगे एवं सिंह राशि यदि पुरुष मान कथा कहवा से घात चंद्र रही आज चंद्र आपण घात थिबा कारणरू आपणकर मन मानसिकता अस्थिर मानसिकता टेंशन रे पारिवारिक भितर कि कौन खर्च भार बुद्धि कारणरू आपण मानसिक अस्थिरता रे टेंशन बुद्धि रहिबो तो से कारण आपण टिके सतर्कता अवलंबन करेंगे आज शनि एवं रविंकर नक्षत्र एवं ग्रह भोग रोचे तो नक्षत्र शनिकर नक्षत्र और रविंकर ग्रह जो आज भोग रोचे तो क्यों राशिपति क्यों नक्षत्रपति आज क्यों भली भाव में कि प्रकार शुभाशुभ फलफल रहा संपूर्ण भाव में विस्तृत भाव में जाना जदि आम देखुचे दिवा 1:40 गते किछि दिवा 1:40 गते किछि नक्षत्र मानकर मध्य अशुभ रही सर्विशेष जाना प्रथम जीवा राशि जो चक्र रही 12 गोटी राशि रही 12 गोटी राशि रे प्रथम राशि चक्र प्रथम राशि होउछंती मेष राशि आमर विषुव संक्रांति दिन सूर्य प्रथमे जो मेष क्रांति उपर विषुव क्रांति उपर जाती मेष राशि आरंभ हुए से भली भाव में मेष होउछन सूर्यंकर उच्चस्थ स्थान मेष राशि को आम सब बेले शक्तिशाली कहू प्राघेड़ कहू समस्त कार्य ऊर्जा थाए एनर्जी थाए आ मेष राशि समस्त कार्य दक्षता थाए कारण तांकर ग्रहाधिपति हेले होची मंगल सेठी रवि केतु शुक्रंकर मध्य भोग थाए से कारणरू जदि आम देखिबा जो मानकर अश्विनी नक्षत्र मेष राशि दिजा नक्षत्र मेष राशि और कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि ये तीनटी नक्षत्र रे मेष राशि जो मानकर आज 10म चंद्र रही कौन करिवो ना आपणकर 10म चंद्र 10म क्षेत्र होला आपणकर कर्म क्षेत्र पिता क्षेत्र ज्ञानी गुणी बुद्धिमान गुरुजनकर मध्य क्षेत्र सेठी कौन करे नूतन कर्म करांती आपण नूतन आय बुद्धि हबो आर्थिक स्थिति आज सुदृढ़ हबो आपण पितांकर सहयोग मिलिबो आपण समस्त कर्म नूतन कर्म करी नूतन कार्य करी व्यवसाय वाणिज्य परिवहन चाकरी क्षेत्र रे एवं आपणकर समाज रे संसार रे समस्त क्षेत्र में किसी ना किसी आज नुआ कर्म करेंगे आ जो जगह आज कर्म करेंगे आपण सहयोगी सहचारी मानकर प्रशंसित हेबे उच्च पदाधिकारी शुभ दृष्टि कारण आपणकर आज सम्मानित हेबे एवं आपणकर सांग साथी आपण समस्त आज सुसंपर्क करेंगे समस्त कर्म आज प्रशंसित हेबे व्यवसाय वाणिज्य समस्त क्षेत्र में आज आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम आज सत्संग आज निश्चित रूपे आज कुसंग परित्याग कर सत्संग आज मनोनिवेश करेंगे आपण अजथा खर्च आज व्यय वृद्धि आपण बंचे आपण सुचिंतित सुकल्पित भाव नूतन कर्म करी तादरे सफलता हेबे विद्यार्थी माने मध्य आज बहुत उन्नति जोग रही जो माने पराक्रम क्षेत्र में जो माने थिबे हमरो कंपिटिशन कि इंटरव्यू एग्जाम दौथिबे से माने मध्य सफलता रहिबे जो माने कर्म नुआ नुआ नियुक्ति पाई आपण चेष्टा करथिबे मध्य आज पाइबे पदोन्नति जोग मध्य रही एवं जो माने इंजीनियर माने अछंती जो मैंने सेक्टर रे काम कर कार्य कर आज सफलता अच्छे कौन वर्क उपर जब फोकस ऑफिशियल लोक जो मैंने वर्क करते मेहनत करते परिश्रम करते तो कौन फैक्ट्री कंपनी रे किंबा आपणकर कौन गृह उपकरण कार्य करते तो से आज आप निश्चिंत रूपे आज भल उच्चतर फल रही जो मानकर दिजा नक्षत्र भरणी नक्षत्र मेष राशि से सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी कारण आज दिन टी क्षति रही अशुभ रही से कारण आप कौन अनिष्ट हवा पूर्व आप सतर्क हो जातु आप सतर्क हाँपाई प्रथम आप आज दिन टी शुभ हाँपाई आपण शुभ रंग लाल शुभ संख्या 9 एवं आराधना माँ बगला देवी करूँ कि हनुमान चालीसा पाठन करवा हनुमान मंत्र पाठन करते आज दिन टी आप अत्यंत शुभ हम कि मंगल महामंत्र को
मंगल महाग्रहंकर महामंत्र ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ପରେ ରାଶିଚକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ 3/2, 4/2, 5/2। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 3/2, ବୃଷ ରାଶି ହେଲା 3/2, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ହେଲା 4/2, 5/2 ହେଲା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର କଥା କହିବା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତି କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଭୋଗ, ବୃଷ ରାଶିରେ ରାଶାଧିପତି ଥିଲେ ଶୁକ୍ର, ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୃତ୍ତିକା ହେଉଛନ୍ତି ରବିଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରବିଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର କୃତ୍ତିକା ରାଶି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରବିଙ୍କର ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଭୋଗ ରହୁଛି। ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ମଙ୍ଗଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରବିଙ୍କର ଭୋଗ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭୋଗ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ, ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭୋଗ ଥିବା କାରଣରୁ ଶନି ଆଉ ରବିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଗ୍ରହଙ୍କର ଭୋଗ ରହୁଛି, ତ ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବମ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ ସାଥ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେବ, କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ରାଜଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ନା ମାନିବ କଥା ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦଣ୍ଡାରୋପ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଶନି ଆଉ ରବିଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଭୋଗ ଅଛି, ଶନି ରବିଙ୍କର ତିକ୍ତତା ଥାଏ, ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ଏନିମି ଥାନ୍ତି। ତ ଶୁକ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରବିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏନିମି ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତ ନବମ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, କର୍ମ ସାଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଅପମାନିତ ଯୋଗ ହେବାର ଅଛି। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସେ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଗମନାଗମନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ଟିକେ ପ୍ରୀତିହାନି ଯୋଗ ରହିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ହେବା କାରଣରୁ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଅଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ଚାକିରି କରୁଥିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କର୍ମରତ ୱାର୍କ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଅଛି ଆପଣ ଦେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସାଥ ନ ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମାନସିକ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ରହିଛି, ଆପଣ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ଭୟଭୀତ ଆଜି ହେବେ। ଆଜି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4/2, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 4/2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଷୋଡ଼ଶୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ହିମକୁନ୍ଦ ମୂଳାଳାବ୍ୟାଂ ଦୈତ୍ୟାନାଂ ପରମ ଗୁରୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ପରତରମ୍ ଭାର୍ଗବଂ ପ୍ରଣମ୍ୟମ୍। ସେ ହେଉଛି ଭାର୍ଗବ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ, ପଇସା, କ୍ୟାସ୍, ଧନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ ପୀଡ଼ା, ସାଂସାରିକ ପୀଡ଼ା, ସାମାଜିକ ପୀଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଭୋଗ ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା, ଆୟୁଷ ଉପରେ, ଆପଣ ବୟସ ଉପରେ, ଆୟୁଷ ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହାନି ଘଟିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭୋଗ କରିବେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ହେବ, ହତୋତ୍ସାହିତ ଭାବ ବୁଝିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତା ଦେହରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳତା ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ହେବ, ଆଘାତ ଲାଗିବ, ଚୋଟ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଫଳତା, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। କୌଣସି ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହି, ବ୍ୟଗ୍ର ରହି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ
दुश्चिंता भितर पारिवारिक विशृंखला होता काम गुड़ाक और शारीरिक असुस्थता कारण मानसिक टेंशन कारण आपणकर परिवार में किसी ना किसी समस्या सृष्टि हम आघात सृष्टि हम से कारण आपंकर अष्टम आप चोरीर भरे मैंने गोटे कौन नुआ द्रव्य आज किथे तर चोरी हम कि आपंकर भल जिनस आप घर चोरी हवा कारण आप मन में अस्थिरता सृष्टि मन में दुख प्रकाश पाइब क्षोभ प्रकाश पाइब किंतु जो मानकर 7/3 पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि से सतर्कता अवलंबन से अत्यधिक क्षति से ही चोरी हम से आघात लगे से बेसी कष्ट हम तो से कारण आप जो मैंने पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि से आज दिन शुभ हाँपाई आपण को आपणकर महाग्रह होती आपणकर ग्रहाधिपति होती बुध बुधंकर महामंत्र को पाठन करूँ प्रियंगु कलिका सम रूपेण प्रतिमा बुधं सौम्य सर्वगुणपेतं तंग बुधं प्रणम्यम ये मंत्र पर शुभ रंग सबुज शुभ संख्या आपणकर 5 एवं आराधना होची आपण माँ कात्यायनी देवी को आज आराधना करंतु किंबा गणेशंकर मंत्र पाठन करंतु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ये मंत्र पाठन करंतु आपण पे आज दिनटी अत्यंत शुभमय हो पर जी राशि चक्रर चतुर्थ राशि होचंदी कर्कट राशि आज सप्तम रे आपण को रहिबे चंद्र तो आपण को निश्चिंत रूप आज कर्म रे आनंद हेबे पार्टनरशिप आप लाभ दब आप स्त्री हेतुक धन प्राप्ति हे स्वामी स्त्री प्रीति जोग रही सुसंपर्क बुद्धि हम आपण भितर मधुरता सृष्टि हम आप कार्य आदि दक्षता बुद्धि पाइब जो मैंने व्यवसायी जो मैंने बेपार करुवे वाणिज्य करुवे व्यवसाय करुवे परिवहन क्षेत्र थे ट्रांसपोर्ट लाइन में थे यातायात क्षेत्र थे तो निश्चिंत रूपे आज दिन टी आपण अत्यंत शुभ रही कारण आप व्यवसायी मानक आज इम्पोर्टाट रही सप्तम चंद्र रहिले जामित्रे सप्ते विपुलाश्च लक्ष्मी आपण व्यवसाय लक्ष्मी प्राप्ति हेबे धन प्राप्ति हेबे सुख प्राप्ति हेबे व्यवसाय रे जहाँ जी इन्वेस्टमेंट करेंगे द्विगुणित ही लाभवान हेबे समस्त कार्य सफलता आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम परिवार सुख शांति पाइबे स्वामी स्त्री सुख आसो आनंद अनुभव करेंगे समस्त कार्य आनंद उल्लासित हो समस्त कार्य आर्थिक स्थिति आज सुदृढ़ हम समस्त कार्य बहुत उन्नति रही जो मानकर कर्कट राशि माने अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशि से अत्यधिक क्षति थिबा कारणरू सतर्कता अवलंबन करने आवश्यकता अच्छी आपण आज दिन शुभ हाँपाई आपण शुभ संख्या होती आपंकर 2 शुभ रंग है आपंकर धला एवं आराधना माँ भुवनेश्वरी देवी को आराधना करूँ कि चंद्रंगर महामंत्र को पाठन करूँ दधिशंख तुषाराभ्यं क्षीरोर्णव समुद्भव नमामि शशिनं भक्तं सर्वमुकुट भूषणं ये मंत्र पाठन करूँ आपण आज दिन अत्यंत शुभमय हम पर जी राशि चक्र पंचम राशि आपंकर सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान आज रविंकर महाग्रहंकर भोग रही शनिंकर नक्षत्र भोग रही तो कौन कर आपन को द्वंद्व कर किंतु आपण भितर आज शनि रवि पिता पुत्रंकर प्रभाव रही शनि रविंकर आपण राशाधिपति होती गुरु ग्रह होती आप प्लानेट प्रोटेक्शन प्लानेट होती आपंकर सूर्य सन आपंकर सनकर आज ग्रहंकर आज भोग रही सनकर जो रही तो आपण आज अत्यंत गोटे सुवर्ण सुज रही आपण भितर आज पराक्रम बुद्धि पाइब आपणकर भितर आज गोटे दक्षता बुद्धि पाइब आज शत्रु जय पाइबे रोगरु मुक्ति हेबे ऋणरु मुक्ति हेबे आपण चाकरी क्षेत्र में उन्नति आपण जो चाकरी करते सरकारी धन प्राप्ति हेबे सरकारी चाकरी आपण प्राप्ति हेबे आपण शत्रु को आज मित्रतार परिणत करेंगे आज निश्चिंत रूपे आपण कोठी ना कोठी आज बंधु मिलन सृष्टि हम पड़ा पड़ोसी जो मैंने आप पड़ोसी मैंने अच्छा सांगसाथी मैंने अच्छा जेकोसी सेक्टर में आप जो कर्मचारी मैंने आप सागर अच्छा कि आपण सहयोगी मैंने आपण अच्छा उच्च पदाधिकारी मैंने अच्छा समस्त आशीर्वाद आज पाइबे समस्त शुभ दृष्टि राजनीति लोकंर शुभ दृष्टि ज्ञानी गुणी गुरुजन मानकर शुभ दृष्टि समस्त कार्य सफलता हे आपण भर गोटे पारदर्शिता वृद्धि पाइब आप स्वाभिमानी गुण वृद्धि पाइब लीडरशिप गुण पाइब आपण आज काउंटर रहे आपणकर आज दुखी दरिद्र मानक किसी आज निश्चिंत रूप आज साहाय्य करेंगे सहयोग करेंगे आपणकर आज मन में आत्मतृप्ति मिल समस्त कार्य आज विजय प्राप्त हे मानी मकदना कोर्ट कचहरी थाए आज निश्चित रूप आज सफल हे जो मैंने कॉम्पिटिटिव दौथे कि कौन चाकरी आज एग्जाम देते कि आपणकर इंटरव्यू देते तो निश्चित रूप सफल जोग रही जो मैंने इंजीनियर अच्छा डॉक्टर अच्छा अन्य सेक्टर काम कर व्यवसाय वाणिज्य परिवहन क्षेत्र में एवं चाकरी क्षेत्र में समस्त क्षेत्र में आज उन्नति जोग थी कारण आपणकर विजय प्राप्त हे पराक्रम बुद्धि पाइब चाकरी क्षेत्र में उन्नति जोग रही ये सिंह राशि व्यक्ति विशेष किंतु 11/5
ପାଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣ 1, 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମାତଙ୍ଗୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 11/5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ନାନ ପରେ ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ ଜବାକୁସୁମଂ ସଂଗାସଂ କାଶ୍ୟପଂ ମହାଦୂତ୍ୟଂ ଧ୍ୱାନ୍ତରଂ ସର୍ପପାପଗ୍ନଂ ପ୍ରଣତୋଷି ଦିବାକରମ୍। ଇଏ ଦିବାକର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 9ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ 13ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କହେ ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମଝିରେ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ସବୁ ରାଶିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧୁରତା ରାଶି, କୋମଳତା ରାଶି, ମାତୃକାରକ ରାଶି, ବାଣୀକାରକ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବୁଧ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ, ତ ତାଙ୍କୁ ବାଣୀରେ ଉତ୍ତମତା କରେ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଲାଇନ୍ରେ, କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଲାଇନ୍ରେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେମିତିଆ ଶତ୍ରୁ ଥିବ ତାକୁ ମିତ୍ରତା କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଠୋରତା ଲୋକ ସେ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଗୃଢ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାନ୍ତି, ଚତୁର ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରି ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ରଖିବା ପାୱାର ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହେ ସେ ଦି ପଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସମାଧାନ କରେ, ଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରଖେ। ତ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ରଖେ, ମିତ୍ରକୁ ବି ରଖେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କ୍ଷତି କରୁଥିବ ତାକୁ ବି ଆପଣ ନେଇଯିବ, ଯିଏ ଲାଭ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ ଇଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଯିଏ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଆଜି କିଛି ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରେ ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଥିଲା କର୍ମରେ ଆଜି କିଛି ଖରାପ ଭୋଗ ଥିଲା ତ ଆଜି ଏଠି ଭୋଗିବେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆଜି ଏଠି ଭୋଗିବେ, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜି। ଆଜି ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ରହିଛି ଶନି ଆଉ ରବି ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କର ଶନି ରବି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ବୁଧ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାନି ଯୋଗ ହୁଏ, ପ୍ରୀତି ହାନି ଯୋଗ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳତା ହେବେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ଯେଉଁ ଅଛି ନଲେଜ ଅଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ନା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚିତ କରିଥିବେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେବ, ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବେ। କାରଣ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅଯଥା କର୍ମରେ ଆପଣ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସେଥି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି କୁସଙ୍ଗରେ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦିବା 1:40 ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଆସିବ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯେଉଁ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, 1:40 ପରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମର ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଏବଂ ଆରାଧନା ମା କାତ୍ୟାୟନୀକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କାତ୍ୟାୟନୀ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଯଦି କହିବା ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜି ଅପମାନ ଯୋଗ ରହିଛି, ଅପଯଶ ଯୋଗ ରହିଛି, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ରହିଛି, ମାତୃ ସୁଖରେ ହାନି ଘଟିବ, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳତା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୃହ ଉପକରଣ ଗୃହ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାନସିକତା ଆଜି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହିବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବି ରହିବେ। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରି ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆଜି ମନରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ।
ପାଇବେ ନାହିଁ କି ସନ୍ତୋଷ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିବ, କ୍ଷୋଭ ରହିବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଖରାପ ହେବ, କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଙ୍ଗସାଥି, ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାର, କୁଟୁଜନ, ପରିଜନ, ମାଆଙ୍କର ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ପ୍ରୀତି ହାନି ଯୋଗ ରହିଛି, କଳହ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଅଯଥା ଅପ୍ରିୟ କଥା କହିକି ମଧ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ ହେବ, କଷ୍ଟମୟ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ, ହେଉଥିବା କାମଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ରେକ୍ ହେବ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମରେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କୌଣସି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଯୋଗ ରହିପାରେ, ମନ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଭା ସମିତିରେ କୌଣସି କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦବାଦୀଙ୍କ କ୍ଷୋଭର ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୋଭର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଦିନଟି ଆଜି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲିକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ଆରାଧନା ମା କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଅଥବା ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ନମସ୍ତୁତେ ମହାମାୟା ଶ୍ରୀପୀଠେ ଶିବୁଜିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ, ଏଇସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି କଥା କହିବା, ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ହେଉଛି ଆଜି ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଜି ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦା ପାଇବେ, ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କର୍ମରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଆତ୍ମଗର୍ବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଜି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କମ୍ପିଟିସନ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଥିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ସଫଳତା ଦିନ ରହିଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ ଆଜି ଭାଗ ନେଉଥିବେ, ସେ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି, ସଫଳତା ଯୋଗ ରହିଛି, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାନିବକତା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନରେ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଦିନଟି ଆଜି ସୁଖମୟ ହେବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି କୁସଙ୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅଯଥା କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର, ଚିନ୍ତାଧାରା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାବନା ସହିତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିକି ଆପଣ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଯିବ। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହିଛି, କ୍ଷତି ରହିଛି। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 9, ଆରାଧନା ମା ବଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ହନୁମାନଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ତାପରେ ପରେ ଯିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ଗ୍ରହାଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଦେବଗୁରୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଆଜି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଗ୍ରହ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂସାରରେ ସୁଖ ପାଇବେ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ପାଇବେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁଖ, ପରିଜନ, କୁଟୁମ୍ବ, ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ କରିବେ, ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ବାଣୀ, ସତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ ଦିବା 1:40 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟର ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ। ଶନି ଆଉ ରବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ରହିଛି, ତ ଶନିଙ୍କ ଥିବା କାରଣରୁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କଥା କହି ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପମାନିତ ହୋଇପାରିବେ, ଅପଯଶ ହେବ। ଖ୍ୟାତି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଖ୍ୟାତିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ କଳଙ୍କ ଯୋଗ ରହିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନରେ ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ
कोठी ना कोठी आपणकर आर्थिक स्थिति बिगड़ी जाइपे मानसिक टेंशन बढ़ी पारे आर्थिक स्थिति खराब हो पारे से कारण जो मानकर 20/9 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनु राशि से सतर्कता अवलम्बन करने आवश्यकता अच्छी कारण से अति क्षति अच्छी तो कारण आप कौन करेंगे ना आज आपंकर शुभ रंग रही हलदिया रंग शुभ संख्या रही आपंकर 3 एवं आराधना होची तारा देवी को आराधना करूँ मंत्र पढ़े बृहस्पति महामंत्र को पाठन करते आज दिन आप अत्यंत शुभ हम देवता मुष्ण गुरुकन शनिभ्यं वंदे भक्तम त्रिलोकोशं तं नमामि बृहस्पति ये मंत्र पाठन करूँ पर जा राशि चक्र 10म राशि होती मकर राशि मकर राशि आज रे आपंकर जन्म चंद्र रोचे जेहेतु जन्म चंद्र रे तो आपणकर आज चिंताधारा व्यक्तित्व भावना मन मानसिकता आज अत्यंत उत्तम जेहेतु अन्य अत्यंत तो आपण सबु चिंता आज भावी चिंती करेंगे समस्त सुकल्पित सुभावना सु चिंताधारा सहित आज कार्य करने कारण समस्त कार्य आज सफलता हे समस्त कार्य आज कोटि ना कोटि सफलता अर्जन करी आपणकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम व्यवसाय वाणिज्य परिवहन चाकरी क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में महिला माने आज निश्चिंत रूपे आज घर उपकरण कार्य करी आपण प्रशंसित हे समस्त प्रिय भाजन हे बंधु बांधव संगे आज संपर्क बुद्धि हम विद्यार्थी मानकर मध्य उन्नति योग रही एवं अन्य समस्त सेक्टर में करुवा व्यक्ति विशेष आज प्रशंसित योग रही समस्त कार्य आज सुकल्पित करेंगे आपड़ कौटि ना कौटि आज समोहनर शक्ति बुद्धि पाइब माने कथाबार्ता बाक संयमता एत सुंदर भाव में बाक आज व्यवहार करेंगे वाणी एत सुंदर हम तो समस्त कार्य आज सफलता करी समस्त प्रशंसित हे उच्च पदाधिकारी आज निश्चित रूप शुभ दृष्टि रहा समस्त कार्य आज सफलता हे आपड़ जेकोसी आज अर्थ थी सदुपयोग करेंगे और आज जहाँ बाणी थी उत्तम भावना सहित कार्य करी आपड़ समस्त क्षेत्र आज सफलता अर्जन करेंगे जो मनकर मकर राशि आज आय पाई नूतन आय संस्था कि नूतन आय विकल्प व्यवस्था करी आज आयर नूतन आय फल पाइबे नूतन कार्य करी सफलता पाइबे नुआ नुआ आज कार्य करेंगे तादरे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम अर्थ गमन हम गुप्त जगार थिबा धन जो जगह आप रखी जानी न से पैसा आज फेरी पाइब मानी मकदना कोर्ट कचेरी जदि आप कोठी थाए तो आप आज बुद्धि विचार खटई आप न्याय संगत कथा कही आज सफलता हे आपड़ जो आज न्याय हिसाब से निष्पत्ति आज उत्तम चिंताधारा रही उत्तम भावना सहित निष्पत्ति को आज संपूर्ण भाव भूल निष्पत्ति को ठीक निष्पत्ति आज परिणत करी आपण प्रशंसित हे एवं आपणकर समस्त कार्य आज फल उत्तम रही सफलता हम तो जो मानकर 22/10 श्रवण नक्षत्र मकर राशि से सतर्कता अवलम्बन करें से आज दिन भलपाई शनि महामंत्र पाठन करूँ आज दिन आपणकर शुभ रंग रही नील कि कला एवं आराधना होती माँ दक्षिण काली शनि महामंत्र पाठन करूँ आज दिन आपण अत्यंत उत्तम हम पर आम जा राशि चक्र एकादश राशि होती कुंभ राशि कुंभ राशि आज शनि नक्षत्र भोग अच्छी रविंकर शनिकर आज एनिमी शत्रुता थिबा कारणरू आपणकर जो मानकर कुंभ राशि आज निश्चिंत रूपे आज कौटि ना कौटि कलह सृष्टि हम आप स्वामी स्त्री भितर आज झगड़ा सृष्टि हो पारे मन विच्छेद हो पारे मन मनांतर हो पारे कथा को कौन कथा को छोटिया कथा न एत बड़ परिमाण हम आज संसार भितर आज झड़ सृष्टि हम आप व्यय पाइबे खर्च खाइबे आज स्वामी स्त्री सुखरे हानि घटव आपंकर व्यय हम खर्च हम मोक्ष हम हस्पिटाल भर्ती जोग पीड़ा पाइबे मृत्युवत पीड़ा पाइबे कष्ट पाइबे विदेश यात्रा आप यात्रा स्थान में कौटि ना कौटि असफल हे कष्ट पाइबे आघात लागिपारे तो से कारण आपणकर बंधु मानकर किसी साहाय्य मिलवा कारणरू 1:40 पर आपणकर टिके भल परिवर्तन आसी से बंधु मानकर सहयोग साहाय्य मिलवा पर आपण किछि परिमाण रे परिवर्तन आसीबो शांति पाइबे आतृप्ति देबे नल ता पूर्वरु आपण मन दुख दुर्दशा आर्थिक स्थिति खराब व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में जति क्षति सहितबे किंतु तापर 1:40 पर क्षतिर भरणा हम आपण मन शांति रहिबो आत्मतृप्ति मिलिबो आत्मसंतोष मिलिबो कार्य जो करिथिबे तारे विफलता हेतिबे मन कष्ट थिबो दुख दुरारोग्य भोगुवे तादरे किसी परिवर्तन आसो आप मन में शांति प्रतिष्ठा हम शांति पाइबे तो से कारण जो मानकर 25/11 पूर्व भाद्र नक्षत्र कुंभ राशि से अत्यधिक क्षति थिबा कारण सतर्कता अवलम्बन कर आवश्यकता अच्छी से कारण आप शुभ रंग रही नील बा कला एवं आराधना होती माँ दक्षिण काली शुभ संख्या आपण 8
ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ନୀଳାଞ୍ଜଳଂ ଚୈମ୍ପକ୍ୟଂ ରବିପୁତ୍ର ଜମାଗର୍ଜଂ ଛାୟାୟଂ ଗର୍ଭସମୁତଂ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚର। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା କହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରାସ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଆଜି ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପଦୋନ୍ନତି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପଦୋନ୍ନତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଯୋଗ ରହିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୌକା ଆସିବ, ବିବାହ ସଂଯୋଗ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ, ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ କରୁଥିବେ ଆଜି ସମସ୍ତ ସଫଳତା ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଥିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୃହକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିବେ, ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆଜି ଯଦି ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ଲାଭର ଦିନ, ସଫଳତାର ଦିନ, ଡିଜାୟାର ଅଫ୍ ଗେନ୍ ହେବାର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର, ଭାତୃଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଇଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇବେ। ଆଜି ଭାଇଙ୍କଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 27/12 27/12 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦେବତା ନାମ ଶ୍ରୀରାଞ୍ଚ ଗୁରୁ କନକ ଶନିଭ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ତଂ ନମାମି ବୃହସ୍ପତି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କଲା ପରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଆରାଧନା ମା ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବେ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉତ୍ତମ ଭାବନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ସଫଳତାର ଆଜି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ। ଓକିଲାତି ମାନେ ଆଜି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଉପଦେଶ ନିଃଶୁଳ୍କ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଜି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 27/12 ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରହସ୍ୟନାମ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତାକାର ଭୁଜଗ ସେନ ପତନାଭ ସୁରେଶମ ବିଶ୍ୱାଧାରା ଗଣଶୋଷ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ସୁଭାଗମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କଣନ ଯୋଗୀର୍ଭିଦ୍ୟାନିକ ମନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବରେ ସର୍ବଲୋକିକନାଥ ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମର୍ତ୍ତଂ ସୁନେତେ ମେଦେଙ୍ଗ ସଂଯଂ ଜଂ ସମାଗା ଧ୍ୟାନବସ୍ତି ତତ୍କଥନ ମନସ ବସିତଂ ଜଂ ଜଗନ ଯଶୋତଂ ମୈଶ୍ରଣ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଲଂ ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଧ୍ୟାତଂ ସର୍ବବିଘ୍ନୋପଶାନ୍ତୟେ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ମଙ୍ଗଳେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥେ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ରୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ସର୍ବକାର୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଏଥିଲା ହେଉଛି ଆଜି ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 12 ଗୋଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତ ରୂପେ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସି କରାଗରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧରତୀ ମା ତାପରେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଯିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ପାଠନ କରିବେ। ସମୁଦ୍ର ବସନ ଦେବୀ ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶେ କ୍ଷମସ୍ମେ। ମୁଁ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସର୍ବରକ୍ଷା କର ସର୍ବଶାନ୍ତି ପୂରକ କରି ଆଜି ଦିନଟି ମୋତେ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ମାର୍ଗ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସରସ୍ୱତୀ ପାଖରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିବା ସ୍ନାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରି
ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗେଶ୍ଚ ଯମୁନେଶ୍ଚ ବ୍ୟଂ ଗୋଦାବରୀଶ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧ୍ୟଂ କୁରୁ। ଇଏ ଜଳରେ ମୋର ଏ ଶରୀରକୁ ସନ୍ନିଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ, ଶୁଭଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି କରିବେ ସଫଳତା ହେବେ। ଯଦି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, କଷ୍ଟ ଥିବେ, ଦୁଃଖ ପାଉଥିବେ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ନାନ ପରେ ଗୃହର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳରେ ମାନେ ମଝି ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଶା ଅଶାନ୍ୟ ଦିଶାକୁ ପ୍ରଣାମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ, ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ, ଗୋବିନ୍ଦ ନମଃ। ଯେତେ ଅଧିକ 11 ଥର କରିପାରିବେ, 27 ଥର, 54 ଥର, 108 ଥର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ବ୍ୟାଧି ଥିବେ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଦେହରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବେ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଆପଣ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆଜିର ସୁବିଚାର ସୁବାଣୀ। ଆପଣ ୟାକୁ ମାନିବେ, ମାନିକି ଚଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯଦି ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ରାଶିଫଳ ଜାଣୁଛୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ, କାଷ୍ଟ୍ରୋଲଜର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାହାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ବାର୍ଷିକ ଫଳ, ମାସିକ ଫଳ ଏବଂ ଗୃହୋପକରଣ, ଗୃହ ପାଇଁ ବାସ୍ତୁରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିରାକରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ପରିସରକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆମ ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ଆପଣ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦମୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମ କଥା, ଆମର ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆଣିପାରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଇଏ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଇଏ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଫେସବୁକରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ତାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ୟାକୁ କମେଣ୍ଟଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆପଣ ସେବା ପାଇବେ, ନିଃଶୁଳ୍କ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଏତିକି କଥା ଆମେ ଆଜି ରଖୁଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ। ଏ ବସୁଧାରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏ ବସୁଧାରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫଳତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ନମସ୍କାର।